As fighting continues in the Orontes River Valley, the United Nations announces that both sides have agreed to a ceasefire for the Muslim holiday of Eid. But on the eve of the truce, Ahmed and his commanding officer are summoned to discuss the announcement with their battalion leader. He's one of the most powerful rebel leaders in the region. His name is Jamal Marouf. أنا بحب يعني كثير أتشبه بالجمال، ليش؟ لأنه قائد بكل معنى الكلمة يعني، مو إنه عنده كل شيء، هو قائد ل10,000 مسلح. جمال معروف قائد يعني عسكري. الكتائب تبعته مؤلفة من كافة مناطق سوريا يعني. Jamal is the commander of the Martyrs of Syria Brigade, one of the biggest factions of the Free Syrian Army. He's called a meeting in a safe house, deep in rebel territory, and is clear on how he will respond to the United Nations truce. نهادن من نهادن؟ نهادن القتلة؟ نهادن المجرمون؟ لا نهادن أحد. هذه التصريحات، قلت لك هذه التصريحات تصدر من أشخاص لا يمثلون الثورة في الداخل، وكل الفصائل المقاتلة قمت بإجراء اتصالات معهم عن طريق الهاتف أو السكايبي، فقالوا لي حرفيا بأنهم غير ملتزمين بهذه الهدنة. لكن بكرة اقتحام وضرب هذا الضيف إن شاء الله. 5:30 تصلوا هونيك وتجوا الساعة 6 بتكون. The next morning, just as the United Nations truce begins, Ahmed and the Martyrs of Syria prepare for battle. أعطيني قبضة مليانة هاي خلصة بطريقتها. يا ملاذ التائبين يا رب العالمين اللهم. نحاول إنه نحن دائما بنصلي لما بكوننا في المعركة، يعطينا قوة زيادة. يا ناصر المظلومين وأنت الحكيم. عرفنا إنه ما لنا غير الله يعني، صرنا ندعي نطلب الشيء من الله إنه يقوينا ويقدرنا على اقتحام الحواجز زي. The Martyrs of Syria are going to attack a large government base at Wadi Deif. It's a major launching point for artillery attacks in the region. For weeks, they've been besieging the base at Wadi Deif, depriving its regime soldiers of fresh food and ammunition. Today, they plan to storm and overrun it. The fog allows them to move unseen to within striking distance. The base lies less than a mile down this road and is manned by up to 500 regime soldiers. شايف هذا الضباب؟ هيك الله عم ينصر. هاي ملائكة اللي عم تقاتل معنا على الأرض. Jamal used to be a local painter and decorator. Today, he claims to command over 10,000 armed rebels. Nearly all his heavy weaponry is looted from the regime after successful raids. The latest addition to Jamal's armory is a stolen rocket launcher, captured by Ahmed's unit. Unfortunately, no one knows how to aim it. وربطنا الموقع من هون هيك تقدر هيك تصيب ولا طيب؟ لا عم دور على النسر والعقاب. ليش عم تدور؟ يا اما خلي هذا النسر تبعكم يجي يعلمنا كيف عم يقرا احداث هيك على الفيديو بيشتغل ممكن صفحه التصوير ما في علم بالساعه يعني انت على اساس معلم؟ لا فهمت شيء؟ فلا
الاطلاق وفي الرصد وفي الاحداثيات أنا كتير بنبسط لما بكون برفقة الجيش الحر، يعني نحن كلياتنا دائما بنكون عم مثل ما قلت لك معنوياتنا عالية ومبسوطين، يعني هاي عم بشر يعني بسوريا الجديدة، يعني كل ما حررنا الشبر أنا بنبسط أكثر، كل ما طلعنا على مهمة أنا بفرح أكثر، وفرحي الأكبر والأكبر لما في الشهادة بإذن الله وفي تحرير سوريا. The West is refusing to arm any units of the Free Syrian Army, and the martyrs of Syria are running low on ammunition. يا ابو خالد معك من طرف شو بس الحاجه ضربت من الفرق ما في شيء ما بدك تضرب على الحاجه ايه يلا اتكل على الله روح يلا يا شباب لانه الطيران هلا بيطلع كل واحد ينتشر في مكانه روح مع الشباب روح مع الشباب The attack begins, and Jamal and his commanders stay back to coordinate. Ahmed's unit must wait, as no one can show them how to use the rocket launcher. الدبابات على اهداف المدرعة، الدبابات على اهداف المدرعة أول. Within minutes, regime soldiers return fire with artillery. With the fog clearing and his men taking artillery fire, Jamal Maruf orders his units to fall back. Ahmed is told to take cover. بطل ما كنا أول أحسن شيء ها؟ هم كده على طول. بعد ما احنا كنا وين محيط الوادي هسه هلا بيجي الطيران يمكن الطقس يكون معي شافي هلا بيجي الطيران يبلش صفاية ريح كمان ضغط على المدنيين مشان ما يكونوا حضر شعبي هنا مشان المدنيين يقولوا لنا مثلا لا تهاجموا الجيش Without the firepower to overrun the base, they must continue with the siege. As the rebel fighters dig in, the Sunni villagers move out. هون الناس كلهم خايفين من الحرب مشان هيك عم يلحقوا ياخذوا اطفالهم بيسافروا على مناطق ثانيه. وهذا وقتنا للدفاع عن هذا البلد. قم بالتضحية من أجل الأطفال والنساء والأجيال القادمة. معنا مرحلة جواتنا ومعنا تفكير المهم ترجع البلد مكانت آمنة سالمة. My soldiers put this in the wall, not me. Why do you say that? لأنهم بيقولوا إنه الجيش إنه كلياتهم من طائفة أو كلياتهم يجبرون المجندين وكذا، هذا الحكي غير صحيح. لدي جيش من جميع المناطق، لدي جيش من كل مناطق سوريا، ونحن لا نتعامل في هذه القضية نهائيا. يوجد عساكر من جميع الطوائف، لا نتعامل في هذا. نحن جيش عقائدي، لدينا أرض
راح نعيش هنا في سوريا. لا توجد هذه مذاهب الطائفة، هم من اختلقوها وهم يتعاملون بها، نحن لا نتعامل بها كجيش عقائدي نهائيا. The front line along the Orontes River is held by hundreds of regime soldiers. Most are conscripts, drawn from Syria's range of ethnic and religious groups. In this one small base, there are Christians, Druze, Kurds and Turkmen, as well as Alawites and Sunnis. After 2 years, the bitter conflict is making them increasingly united. كلها يتنسوا كلها خطر التلبيسي وبابا عمر كله أخطر من بعضه. وين من كان معرض لإطلاق نار، يعني من شي 3 شهور هجموا علينا شي 2000 مسلح. These soldiers' phones are monitored by the regime to prevent them speaking to people on the other side of the valley and to limit the chance of them defecting. They rely heavily on regime TV stations for news. All seem convinced they're fighting an army of foreign terrorists who are aided by the international media. المجازر اللي عم يرتكبوها هندي عم يصوروا حتى القتلى منهم نفسهم، عم يضيفوا لنا المدنيين وبيعرضوا على شاشات المعادية أو المعارضة اللي مثل اللي ذكرتها عند الجزيرة والعربية أو الBBC، على أساس إنه الجيش هو اللي ارتكب هاي المجزرة. بالنهاية مثل ما قال إنه رح نضل لاحقين لحتى ننتصر. وين عم يلاحق؟ هاي بكون في تجمع يقولوا عليهم. تجي من عن الثالث. منطقة شو اللي بتصير فيها تجمع من تركيا، من بريطانيا، من فرنسا، من ليبيا. واخر اذا طالت معهم يعني. وضلوا مستمرين بهالعمل اللي بده يقوموا فيها، وبده يروح منهم قتلى كثير، وبده يروح من الجيش قتلى كثير، بس بالنهاية شو؟ ما بيصح غير الصح. On the rebel side of the river, Sunni refugees arrive every day, fleeing the fighting in nearby cities. They think these villages are safer. But Ahmed's village is struggling. The new arrivals are putting pressure on dwindling supplies of fuel, medicine and food. Most of these people have witnessed the violence of civil war. None are prepared for what happens next. واحد